स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स आम चैनल तरफ मु सुब्रत एक न्यू वीडियो सहित फ्रेंड देखंतु आपण मानकर बहुत सारा क्वेरी रहउतला कि सर हम जो सिटी एंट्रेंस टी देबु तो तापे हम केमिति कोन स्टार्ट करिवु केउंट पढिबु ए सब आपण मानकर क्वेरी रहउतला। तो फ्रेंड देखंतु मैं एटा आपण मानकर क्वेरी टी को सॉल्व करा पई गोटे आपण मानकर क्लास रेगुलरिटी स्टार्ट करिया पई जाउची। तो फ्रेंड देखंतु जो माने सिटी एंट्रेंस टी 2026 रे दवा पई चाहउचंती बा जो माने इंटरेस्टेड अछंती जदि आपण के रिलेटिव मध्ये दउचंती तो आपण वीडियो टी ताको शेयर कर दे परिबे एवं ता सहित आज जो माने सिटी एंट्रेंस पे क्लास टी स्टार्ट करिवा। तो देखंतु मु आपन आउ थरे देखै दउची जो आपनकर पार्ट 2 बा सेक्शन 2 रे जो आपण मानकर सिलेबस रे देखंतु प्रथम रे आपनकर ध्वनि एंड शब्द सेकंड कहिची ओडिया रे जो पार्ट ऑफ स्पीच जोटा कि आपण मानकर नाउन एडजेक्टिव वर्ब जो आपण मानकर विशेष्य विशेषण क्रिया ताको पढिबा पय पडिबो जोटा कि डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स फोर्थ रे आपण मानकर पढिबा पय पडिबो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स सफिक्स सिनोनिम एंटोनिम जोटा कि विपरीत शब्द प्रतिशब्द ए सब पढिबा पय पडिबो आइटम पढिबा पय पडिबो जो आपनकर ओडिया लोकबाणी एटा मध्ये पढिबा पय पडिबो। तो फ्रेंड देखो सिटी एंट्रेंस रे ओडिया रे एई आपनकर सिलेबस टी रहउची। सेकंड आपनकर मैथमेटिक्स रे लसागु गसागु रहइबो स्क्वायर रूट रहइबो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिनियर अलजेब्रा सेट ता सहित ज्योमेट्री ता सहित जो क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सब रो डिटेल्स रहइबो। तो फ्रेंड देखंतु मैं एठा आपण मानकर ओडिया रो आज स्टार्ट करूची। ओडिया रे हम ध्वनि आउ शब्द रो प्रथम आपण चैप्टर जो प्रथम चैप्टर रहइची ध्वनि आउ शब्द एथरा जे हम ध्वनि विषय डिस्कशन करिबा। तो देखंतु प्रथमे हम आपन मानकु माने थ्योरी पढे दउची तापर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा। तो आज रो पार्ट रे हम ध्वनि रो थ्योरी पार्ट टिके डिस्कशन करिबा। नेक्स्ट पार्ट रे तो नेक्स्ट जो आपन माने नेक्स्ट पार्ट रे ध्वनि रो क्वेश्चन सब डिस्कशन करिबा। नेक्स्ट तापर शब्द रो सब थ्योरी पढिबा देन तापर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जा फळे आपन मानको पूरा कांसेप्ट भी क्लियर हे जिवो ता सहित क्वेश्चन मध्ये कले आपन मानकर प्रैक्टिस भी हे जिवो। जो सब क्वेश्चन मैं आपन डिस्कशन करिबी एगुडी का आपन मानकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रहइबो एवं ता सहित अलगा मते जे सब आपनकर एग्जाम कंडक्ट करा होची जेपरि बीईडी एग्जाम हे गेला आपनकर ओटीटी हे गेला किबा आपन मानकर जो सीटी हे गेला किबा आपनकर जूनियर टीचर हे गेला जो आप ता सहित जोटा कि ओडिशा पुलिस डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल हे जाऊ जो भी ऑल ओवर जो आपनकर टीचर लाइन रे जो एग्जाम रहिची ताहा देर सब क्वेश्चन सब आसुची। तो सेटा को हम भाई डिस्कशन करइ देबी। तो फ्रेंड चलंतु आज हम डिस्कशन करिबा ध्वनि रो थ्योरी वाला पार्ट टी। तो देखंतु तो फ्रेंड देखंतु एटा आपन मानकर सारस्वत ओडिया व्याकरण एठु हम आपन को पढौची। यदि आपन माने चाहउचंती पीडीएफ टी पाइबा पई तो मते कमेंट रे जणै दियंतु म आपन को टेलीग्राम रे ए पीडीएफ टी प्रोवाइड कर देबी। ता सहित व्हाट्सएप रे मते आपन माने मेसेज कर जणै परिबे कि आपन हमको ए पीडीएफ टी दरकार एवं ता सहित व्हाट्सएप रे मते म आपन पई गोटे ग्रुप एठी क्रिएट करूची जोथिरे आपन मानकर सिटी पई ओनली सिटी पई माने पिला मानकु एठी ऐड करिया आपन को क्लास सब डिस्कशन करिबा क्वेश्चन सब डिस्कशन करिबा। तो आपन माने चाहिले से व्हाट्सएप चैनल टी मते जॉइन करि परिबे खाली मते आपन मते एठी आपन माने व्हाट्सएप रे मेसेज करि दियंतु कि सर काइंडली ऐड मी। तो मते एठी मेसेज करि दियंतु म आपनको ऐड कर देबी। प्रथम चैप्टर देखंतु प्रथम चैप्टर आपन ध्वनि और वर्णमाला ध्वनि वर्ण और वर्णमाला ए आपन चैप्टर रहउची। देखंतु ध्वनि विषय हम डिस्कशन करिबा। देखंतु प्रभातर सज्जा तक ठारू रातिर सज्जा पर्यंत मनुष्य दान ध्वनि शुणिबा को पाइଥାଏ। प्रकृति राज्य रे आरोहण जोटा कि अहरण विभिन्न ध्वनि सृष्टि होची। मनुष्यर मध्ये ध्वनि अछि काहे कि अतीतरु मानव जीवनर जोटा कि मनुष्य जीवनर मुख्य निश्चय ध्वनि साहाय्य भाव प्रसारण करि आसीची। अन्यान्य पशु माने मध्ये किछि ध्वनि द्वारा भाव प्रसारण करिथांती मात्र मनुष्यଙ୍କ परि व्यापक अर्थबोधक नुहे। सुतरां ध्वनि होची एक प्रकार नाद बा शब्द। देखंतु ध्वनि एक प्रकार आपन नाद बा शब्द मनुष्य निख मुख निसृत भाव प्रकाशर ध्वनि समूह हेउची भाषा। भाषा मध्य भाव प्रसारण माध्यम प्रधान। देखो ध्वनि कहले तो आपनकर मुखरु बा आपनकर मुहरु जेउ भी आपन मानकर वर्ड जो बा प्रोनाउंस को सेटा को आपन मानकर ध्वनि बोली कोआ जाय। वर्ण देखंतु तापरे आसला वर्ण ध्वनि देखंतु ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउची वर्ण। एटा आपन मानकर परीक्षा रे बहुत थर क्वेश्चन आसीची ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउची वर्ण। आपन मान चाहिले मध्य नोट करि परिबे ता सहित पीडीएफ टी मध्य म आपन को प्रोवाइड कर देबी। एठी आपन क्लास सहित आपन माने आपन नोट करि के चलंतु। देखंतु आपन ध्वनि कहले एहा होउची आपनकर गोटे ध्वनि मानकर लिखित रूप को वर्ण कुआ जाय। अर्थात ध्वनि वर्णमाला रे विभिन्न वर्णित बा रूपायित वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइतबारु ताहा लिपि। वर्णर अन्य नाम होउची अक्षर। विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए सेमानकर आकार ओ उच्चारण पार्थक्य रहिछि। तापर देखंतु एबे आपन माने स्टार्ट करबो वर्णमाला। आपन जो ओडिया वर्णमाला रे केतोटी आपन मानकर वर्ण रहिछि। तो आपन माने गोटे गोटे लेटर को आपन मानकर वर्ण कुआ जाय। जेपरि आपन अ गोटे वर्ण
ଆ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର 49ଟି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଇସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ ଦ୍ୱିଗେଇ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ, ସ ଏଇଟା ଆପଣ ଦନ୍ତେ ସ, ହ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 49ଟି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ 52ଟି କୁହନ୍ତି। କେତେ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କେତେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ 49ଟି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ, ଇ, ଜ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାନ ଉଚ୍ଚାରିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 49ଟି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ ଦ୍ୱିଗେଇ ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଋ, ରୁ, ଏ, ଋ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ ଏ ଆପଣଙ୍କର 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ବିନା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନେଇ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କହିଲେ ଅ, ଇ, ଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। କମ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ତାକୁ ମାନେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହଉଛି ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଉ, ଏ, ଐ, ଓ ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଟାଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କହିଲେ ମାନେ ଫଟ କିନା ମାନେ ଜଲ୍ଦି କିନା ଏଇଟା ଆପଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପାଇଁ ହର୍ଷ ସ୍ୱରକୁ ସର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି କମ ଟାଇମ ରେ ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହର୍ଷ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଅ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମାତ୍ର 8ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି ଯଥା ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଐ, ଓ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 8ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟି ଧ୍ୱନି 8ଟି ସ୍ୱରର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ ଅ, ଇ, ଉ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଏବଂ ଆ, ଏ, ଐ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱରଟା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ଓ ଆଉ ଓ କୁ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର ବା ଯୋଉଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅ ପ୍ଲସ ଇ ଐ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଐରାବତ ଯୋଉଟାକି ଐରାବତ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଐ ହେଇଥାଏ। ଅ, ଇ, ରା, ବତ ଏମିତି ନ ଲେଖିବା ଠାରୁ ଭଲ ଐ, ରା, ବତ ଏମିତି ଲେଖିବା ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଅ ଆଉ ଇ ର ମିଶେଇକି ଐ ହୋଇଥାଏ। ଅ ଆଉ ଉ କୁ ମିଶେଇକି ଓ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକି ସୌଜଜ ବା ସୌରଭ। ଏଠି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅ, ଇ, ଔ, ଅ ଆଉ ଓ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଔ ରେ ପରିଣତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅ, ଇ, ଐ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଔ ରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 38ଟି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 11ଟି। ତ ମିଶେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟାକି 49ଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ଟୋଟାଲ ଯୋଉଟାକି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଥା ଆପଣମାନଙ୍କର କ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ ର ହଳନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ, ଖ, ଘ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯୋଉଟାକି 38ଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯିବ ତା ସହିତ 32ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଅ, କ, ଖ ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର 38ଟି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ 32ଟି ଧ୍ୱନି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅ, କ, ଖ ଯେତେବେଳେ ସ ର 3ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ। ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ସେମ ଟାଇପ ରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖିଲେ 32ଟି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଟ, ଠ, ଡ, ଟ, ଠ, ଡ, ମୂର୍ଧନ ତ, ଥ, ଧ, ଦନ୍ତ ନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ଜ, ର, ଳ, ଓ ଏଠି ଆପଣ ଦନ୍ତେ ସ, ହ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡ, ଜ୍ଞ, ସ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଲୁପ୍ତ ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଏବେ ଲୁପ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
କ୍ଷ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କ ସହିତ କ ସହିତ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏକ କ୍ଷ ହେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେତୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କେତେକ ଯୋଉଟା କି ବୈୟାକରଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଅଗ୍ର ମୂଳ ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଧା ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠାଦିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରହିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ବିଭକ୍ତିକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ ବର୍ଗ କ ର ହଉଥିବା କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆସୁଛି। ତ ସେଇପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟାକି କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଚ ବର୍ଗ ଯୋଉଟାକି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ଉପରେ ଯୋଉ ତାଳୁକୁ ଛୁଉଁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟ ବର୍ଗ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟ ଠ ଢ ମୂର୍ଧନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଯାଇ ବାଡେଇ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ଗ କହିଲେ ଦନ୍ତ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତ ଥ ଦ ଧ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ଯାଇକି ଦାନ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ ପ ବର୍ଗ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ପ ଫ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏୟାର ବାହାରୁଥିବ ଓଷ୍ଠ ମାନେ ଏୟାର ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ ହଉଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବ ପାଟି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଠ ପାଖରେ ଆପଣ ଏୟାର ବାହାରିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ୟ ର ଳ ଏସବୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ବା ପେଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର ବାହାରିକି ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ ମାନେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି ୟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହା ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା କି ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଗୁଡିକ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମୀ ବର୍ଗ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଡ ଜ୍ଞ ଣ ନ ମ ଏସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଉଟା କି ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକ ଅନୁନାସିକ ବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଡିଟେଲସ ଏଠି କହିଛି କେଉଁଟା କଣ୍ଠରୁ ଆସୁଛି କେଉଁଟା ତାଳୁରୁ ଆସୁଛି କେଉଁଟା ମୂର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସୁଛି କେଉଁଟା ଦନ୍ତରୁ ଆସୁଛି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲସ ରେ କହିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଜ କରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଏନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଠୁ ପିଡିଏଫ ଟି ମିଳିଯିବ ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ତୃତୀୟ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଥା କ ଗ ଡ ଙ ଚ ଏସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ବା ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ ମୁହଁରୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସାମ ରେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଦେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ ରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅପସନ 4ଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଏଠି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ମହାପ୍ରାଣ ବା ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଖ ଘ ଏସବୁ ଆପଣ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମୁହଁରୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଅଧିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏୟାର ଆପଣ ମାନେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ କ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ କହିଲେ ଏହାର ଅପୋଜିଟ ଅଘୋଷର ବିପରୀତ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ ସେଗୁଡିକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମୀ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଚେକ କରିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଚେକ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିଛି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଣ ଚ ଓ ଡ କୁ ଢ ଅନୁସାରେ କରି
କେହି କେହି ଚ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଚ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାଏ, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର। ଚ ତଳେ ଅଧବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ନିଜେ ନିଜେ। ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱାରି ଯାଉଛି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଧ୍ୱନିରେ କିଛି କ୍ୱାରି ରହୁଛି, ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପିଡିଏଫ୍ ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଡିଏଫ୍ ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟଟି ଥିଲା। ଏହାର ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ନେଇ ଆସିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର।